Hello students, as you know that we are discussing about the plus one's biology. I am Navdeep Kaur from Raipur Public School. Today we will discuss chapter number 4, Animal Kingdom. Before starting the classification of animal kingdom, we will discuss some basic characters, some bases which are responsible for the classification. Number of characters which classify the animals into their respective groups. What are these characters? These are some fundamental features which help in the classification of various animals into number of different groups. Number of different groups means number of phylums under which we are studying the animals. The first character is levels of organization. Levels means pattern of the organization of cells. It may be cellular, tissue, organ or organ systems. In cellular, only 1 to 5 cells are present. Means cells perform each and every function. Tissue means when number of cells are arranged into a group of cells, that is called mass of cells, that is called tissue. Organ level means tissues are aggregate to form some organs. Organ system, like in human beings, each and every life process is performed through some specified organ systems. Like digestion occurs only in the digestive system. We ingest the food from our mouth and digest it in the organs of alimentary canal, and the waste material is removed from the anus. Second one is symmetry. Second character is symmetry. Animals are classified on the basis of their symmetry. Symmetry means we will see the animal will cut down into two identical halves along one or more planes passing through the center, or animal will not cut into the two equal halves. The animals which we can't cut into equal two halves, those are called asymmetrical, and the animals which we can cut into two equal halves from any plane, that is radial symmetry, and from one plane passing through the center, that is called bilateral. Next is coelom. Coelom means cavity. We also call it column. Presence or absence of coelom is also a basis of classification. According to this, animals may be acoelomate. A means absence of cavity. Pseudocoelomate means false cavity will be present in the animal's body, and eucoelomates, U means true body cavity will be present in the animals. Next is presence of germ layers. According to this, animals may be diploblastic or diploblastic. Animals neither monoblastic. Monoblastic means single germ layer is not present in the animal kingdom. Diploblastic means only two germ layers present. These are ectoderm and endoderm. In triploblastic, along with ecto and endo, one more layer is present. Ectoderm, endoderm, and in the center one more layer is present, that is mesoderm. The animals in which only two germ layers are present are called diploblastic, and the animals in which three germ layers are present are called triploblastic. Next character is segmentation.
In some animals body is externally and internally divided into segments. It may be metameric or non-metameric. Metameric means like in earthworm, each body segment is clearly visible to us like this. This is called metameric segmentation. Next one is notochord, most important. It is also called chorda dorsalis. It is a combination of two words, nothon, that is Greek word. Nothon means back, and cord. Cord is English word. It is a tubular rod-like structure which is flexible also. It is present between the nerve cord and alimentary canal. It is derived from mesoderm, the middle germ layer. ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕੌਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੋਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੌਰਡੇਟਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੋਕੌਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਕੌਰਡੇਟਸ। ਕੌਰਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਮੀਕੌਰਡੇਟਸ ਐਂਡ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟੋਕੌਰਡ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਵਰਟੀਬਰਲ ਕਾਲਮ। These are some basic fundamental features for the classification. Now we will discuss about the classification of animals. First one is phylum Porifera. Porifera phylum, as you are saying that animals which wear pores, these small dot-like structures are pores. We also call these sponges. Sponge means like ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰੀਏ, ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੰਜਸ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। We will discuss characters. They are generally marine. Marine means they are found only in the seas and oceans except spongilla. They have cellular level of organization. Basic fundamental features ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ about levels of organization, cellular, tissue level, then organ level, then organ system level. ठीक है, they are having basic level of organization, that is cellular. They are asymmetrical. Asymmetrical means ਕਿਸੇ ਵੀ plane ਜੋ center ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ equal to half ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। They have a water canal or water transport system in which water enters through the minute pores. These minute pores, water enters into the in the body wall. These minute pores are known as ostia and reaches the central cavity called spongocoel. Sponge ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰਜੇ, sponges ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ cavity present ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ spongocoel, and goes out through the large terminal opening called osculum. This pathway helps in food gathering, respiratory exchange of gases and removal of waste material. ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਸਕਿਊਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? Body is supported by a skeleton of spicules or spongin fibers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, these are called spicules. ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਾਸੈਲਰ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਬਾਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਈ ਜਿਮਿਊਲਸ। ਜਿਮਿਊਲਸ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਚੇ, ਉਸ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਟੋਟਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਕਿਊਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਕਿਊਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਅ ਨਿਊ ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਵਰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵਰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜਿਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਲਮ ਹੈ ਰਚੇ ਸਿਨਡੇਰੀਆ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਰਚੇ ਸਾਈਕਨ, ਯੂਸਪੌਂਜੀਆ ਐਂਡ ਸਪੌਂਜੀਲਾ। I will send you the pictures of these and you have to draw the diagrams according to the pictures. Next, second phylum is Cnidaria, or we also call it Coelenterata. Coelom means cavity. ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਲੈਂਟਰੇਟਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। That's why we call these coelentrates, which are having cavity, some body cavity. Now we will discuss the characteristics. Animals are aquatic, mostly they are marine, except few members. They show tissue level of organization. First ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰੀਫੇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲਮ ਰਚੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲਮ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ, ਸੇਮ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਪੋਰੀਫਰਸ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਸਿਲੈਂਟਰੇਟਾ ਜਾਂ ਸਿਨੇਡੇਰੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ, ਐਕਟੋ ਐਂਡ ਐਂਡੋ। Animals are radially symmetrical. Radially symmetrical means like this. This is radial symmetry. ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਲੇਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The name Cnidaria is derived from nidoblasts or nidocytes which contain the stinging cells called nematocytes. Nidoblast raje, this is nidoblast. ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਡੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ
ਫਾਈਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਡੇਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡੋਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਨੀਡੋਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਸੈਲਸ ਟੈਂਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। These structures are for anchorage, defense and capture of prey. Anchorage means ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਆ ਉਹਨੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਡੋਬਲਾਸਟਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿਦ ਮਾਊਥ ਓਪਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਪੋਸਟੋਮ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਵਿਟੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਜੀ, this is central gastrovascular cavity. These are the two forms of nidaria. This is mouth, here this is mouth, and this is cavity, gastrovascular cavity. Digestion is partly intracellular and partly extracellular. ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਰਜੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਇਨ ਦਾ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਹੈਵ ਸਕੈਲੇਟਨ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਕੋਰਲਸ ਮੀਨਸ ਘੋਗੇ ਛਿੱਪੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਟਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮਸ, ਪੋਲਿਪ and medusa. Polyp is sessile and medusa is free swimming umbrella like structure. Polyp ਆ ਜਿਹੜਾ cylindrical ਹੁੰਦਾ। These are the two body forms. This is polyp and this is medusa. medusa ਜਿਹੜਾ ਉਹ free swimming ਹੁੰਦਾ, with the help of these tentacles ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ medusa ਹੈ ਉਹ move ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਾਈਲ। ਸਿਸਾਈਲ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਲਿਪ ਦੀ ਹਾਈਡਰਾ ਐਂਡ ਐਡਮਸੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਡੂਸਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਔਰੀਲੀਆ ਐਂਡ ਫਾਈਸੇਲੀਆ। ਕੁਛ ਸਿਨਿਡੇਰੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਬੀਲੀਆ ਨੂੰ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਫਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਓਬੀਲੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਔਰੀਲੀਆ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਜੈਲੀਫਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੂਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲਿਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪੋਲਿਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੂਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਏ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਡੂਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਬਾਏ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਨਡੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਓਬੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੂਸਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਬਾਏ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੂਸਾ ਨੇ ਪੋਲਿਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਬਾਏ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। These are some examples: Adamsia, Panatula, Physalia, Mindrina and Gorgonia. Next phylum, third phylum is Ctenophora. Animals are commonly called sea walnuts or sea jellies. Comb jellies.
कॉम जैलीज क्यों बोलते हैं इन्हों रजे, इन्हों के उपर इस तरह के जो है ने कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स ने डेंटिकल्स ने वो प्रेजेंट होंगे, कॉम प्लेट्स आ जिहड़ियां प्रेजेंट होंदी, इस करके आप इन्हों बोलते हैं कॉम जैलीज। तो इन्हों की जिहड़ी बॉडी है रजे, बॉडी की जो अपीयरेंस होंदी है वो जैली लाइक होंदी है, इस करके इन्हों आप जैलीज बोलते हैं। They are marine only, means they are found in the seas and oceans. They have tissue level of organization same like nidoblastus, nidaria or cylindrita. They are also diploblastic as the earlier phylums. They have radial symmetry like cylindrids. The body bears 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. That's why these are known as comb jellies. Like this, here 2 are visible, but single organism having 8 plates like this. These are comb like plates which helps in locomotion, means moving. Digestion is partly extracellular and partly intracellular because of the presence of tissue level of organization. Bioluminescence is well marked. Bioluminescence means रजे की है, ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਸੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲਿਊਮੀਨਸ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਇਓਲਿਊਮੀਨਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੋਫੋਰਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲਿਊਮੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਓਨਲੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਨਸ formation of some larval stages. Examples are Tinoplana and Pleurobrachia. Fourth phylum is Platyhelminths. Animals are also called flatworms because their body is dorso-ventrally flattened like this, like our hand. Our hand is flat, same like our hand, their body is flattened. Characteristics: animals are mostly parasitic. They act as endoparasites, means inside the body of other animals including humans also. They show organ level of organization. होने वाला फीचर है ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਲਮਸ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ। ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਿਪਲੋਪਲਾਸਟਿਕ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਸੀ ਡਿਪਲੋਪਲਾਸਟਿਕ। ਦੇ ਆਰ ਬਾਇਲੇਟਰਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀ ਪੋਰੀਫੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਮੀਨਸ ਡੋਰਸਲ ਐਂਡ ਵੈਂਟਰਲ ਸਾਈਡ। ਦੇ ਆਰ ਏਸੀਲੋਮੇਟਸ, ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਏਸੀਲੋਮੇਟਸ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੈਵਿਟੀ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਸ ਤੇ ਸਕਰਸ। ਹੁਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਕਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। Specialized cells are called flame cells.
They perform the function of excretion and osmoregulation. ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਆਸਮੋਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਆਸਮੋਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨੀਮਲਸ ਸ਼ੋ ਨੋਨ ਮੈਟਾਮੈਰਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਚ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ। ਓਨਲੀ ਟੀਨੋਫੋਰਾ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਐਗ ਅਤੇ ਸਪਰਮਸ ਆ ਸੇਮ ਐਨੀਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਐਨੀਮਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਟੇਨੀਆ, ਟੇਪਵਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਫਿਸ਼ੀਓਲਾ, ਲੀਵਰ ਫਲੂਕ, ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਪਵਾਰਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਵਰ ਫਲੂਕ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੋਪਿਕ। At last I'm saying stay safe at your home बच्चे. Thank you. Have a nice